الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالقرآن وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فإننا في درس أمس قد وقفنا عند قوله جل وعلا من سورة هود: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، الآية 10 بعد 100. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في ختام السورة: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. والله وعزتي وجلالي عندما لتنو وونا لم مسمتو قسم لاي قال مهل لا يودك مهونون يتقمالو نا بكبر بقرما يمل الله اللو. لقد آتينا موسى الكتاب لموسى بن عمران عليه السلام ታዋቂውን ኪታብ የሰጠነው መሆናችንን እናረጋግጣለን ይላል። ፈኽቱሊፈ ፊህ አልኪታብ በሚባልበት ጊዜ ተቁርአን በፊት በኢጥላቅ ቁርአን ተውራት ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ተውራት ከዛ በፊት አቻ የሌለው በጣም ልዩ የሆነ ሸሪዓንም ተውሂድንም ያካተተ ኪታብ ስለሆነ በጣም ዝነኛ ኪታብ ነበር ቁርአን መጥቶ ሳያስንቀው በፊት። እና ያንን ታዋቂውን ኪታብ ለሙሳ ሰጠነው ነበር ቀደም ሲል ይላል። ፈኽቱሊፈ ፊህ ያንን የተዋጣለትና የተደነቀ ኪታብ ተሰጥቶትም ሰዎች ግን እንዳለመታደል ሆኖ በሱም አልተስማሙበትም፣ ተለያዩበት፣ ተጨቃጨቁበት። ተውራት እንግዲህ ለቁርአን ሐቅና ባጢልን ኸይርና ሸርን ተውሂድና ኩፍርን በሚገባ አብጠርጥሮ በማያዳግም መልኩ ልባት የሰጠ ኪታብ ነበር። እና እሱ ሲመጣ በእውነቱ የሰው ልጆች ተዛ በኋላ በሃይማኖት ዙሪያ ምንም አይነት ይከራከራሉ ተብሎ በማይጠበቅበት ሁኔታ መመሪያው ወርዶላቸው እያሉ ሰዎቹ ግን በሱም ላይ ጭቅጭቁን ቀጠሉ። ችግሩን ሊፈታ የመጣው ኪታብ እንዳውም ችግር ማስፊያ አደረጉት ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ቅንነት ከጎደለው የፈለገውን ነገር ማብራሪያ ብትሰጠው መጠምዘዝ አይቀርም። የተለያዩ ሰው ለመቀበል ያልፈለገ ሰው ምክንያት አያጣምና ማለት ነው። እና ተውራትን የመሰለ ኪታብ ተሰጥቷቸው በሱ መስማማትና መግባባት ሲጠበቅባቸው መጨቃጨቁና መዘራጠቱን ቀጠሉበት። ወለውላ ከሊመቱን ሰበቀት ሚን ረቢከ ቢተእጅል العذاب ከጌታ የሆነ ወሳኝ ቃል ቀደም ሲል ባያልፍ ኑሮ ለቁድየ በይነሁም በእነዚህ ተጨቃጫቂዎች መካከል የመጨረሻ ብያኔ ሊሰጥ በተገባ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ተውራትን የመሰለ ኪታብ አውርጀላቸው ለችግራቸው ሁሉ መፍትሄ ሰጥቻቸው እሰየው ብለው ጌታን አመስግረው በመቀበልና ነብዩን በመከተል ፈንታ ጭቅጭቅ በመምረጣቸው እንደነሱ ስራ ቢሆን ኑሮ ወዳውኑ እንደና አድና እንደነሰሙት ደብዛቸውን ማጥፋት ነበር የሚገባቸው። ግን ያንን ላለማድረግ የከለከለኝ ቢኖር ቀደም ሲል ያሳለፍኩት ውሳኔ ነው። እነዚህን ህዝቦች የውመል ቂያማ ድረስ ዘራቸውን አላጠፋቸውም የሚል አላህ ቀደር አሳልፈዋል ማለት ነው። ያ ውሳኔ ባይቀድም ኑሮ እንደ ክፋትና እንደ ጥፋታቸው ኑሮ እዚሁ አፈር ደም በበሉ ነበር ይላል። ወኢነሁም ለፊ ሸክ ሚንሁ ሙሪብ እና እነዛ ተውራት የተላከላቸው ህዝቦች አሁንም በዚህ በተውራት ዙሪያ በጣም ከባድና የከፋ በሆነ ጥርጣሬ ውስጥ ናቸው። ያው የተወሰኑት ተቀብለውታል፣ ሌሎቹ ግን ተውራትን በእጅጉ ነው የሚጠራጠሩና የሚከራከሩት። እውነት የአላህ ኪታብ ነው ወይስ የሚለው እስካሁን ድረስ እያነጋገረና እያከራከረ ነው ያለው ይላል። እና ይህን አያት በዚህ መልክ ማቅረቡ ለምንድን ነው? ለእኛ ኡመት ማስጠንቀቂያ ነው። ቀደም ሲል ይህን የመሰለ ኪታብ ተሰጥተው ያልተቀበሉትና ያልተስማሙት አላህ ተቀይሟቸዋል። ቀደም ሲል ውሳኔ ባያሳርፍ ኑሮ እንደ ጥፋታቸው በዚሁ በዱንያ ደብዛቸው ሊጠፋ የሚገባቸው ነበሩ ብሎ መግለጡ ተዛ የበለጠና የተሻለው ቁርአን ሲመጣ ደግሞ ያልተቀበሉና ያልተስማሙ ከዚህ የበለጠ አሳር መከራ ይጠብቃቸዋል ማለትን ያመለክታል ማለት ነው። ተውራት ከቁርአን አኳያ ዝግባ የሚባል አይደለም። ለአንድ ብሔረሰብ ነው የተላከው።
ዘላቂም አይደለም መስተቂያማ ቀን ድረስ የህዝቦች መመሪያ ተብሎ አይደለም የተላከው ግዚያዊ መመሪያ ተብሎ ነው ቁርአን እስከሚመጣ ድረስ ቁርአን ግን ለዓለም ነው የተላከው እንደገና ከሱ በኋላ ሌላ አማራጭም የለም ወሳኝ የመጨረሻ ሪሳላ ነው ስለዚህ ተውራት የተላከላቸው ህዝቦች በሱ መስማማትና መግባባት ሲገባቸው መከራከርና መዘራጠጥን መረጡ በዛ እኔን እጅግ አስቀየሙኝ ቀደም ሲል እነዚህ ህዝቦች አይጠፉ መስተቂያማ ቀን ድረስ ዘራቸው ባልል ኑሮ ይህን ጊዜ እነሱን ደብዛቸው ማጥፋት ነበር የሚጠበቅብኝ አለ ይህን ሲል እንግዲህ በተውራት የተከራከሩና የተዘራጠጡ ሰዎች ካሉ ለኛ ነብይ ማጽናኛ ነው ታውን ቀደምም ሌላው ኪታብ ቀርቶ በተውራት እንኳን ብዙ ጭቅጭቅ ተፈጥሯል የሰው ልጆች ልማዳቸው ነው ሸፍጥና ተንኮል አሁንም ያንተ ተቃዋሚዎች ያንተ ቢቃወሙና ቁርአንን ቢቃወሙ አያስገርምህ ያው የተለመደ ጉዳይ ነው ማለት ነው ህዝቦቹ ደግሞ የመጀመሪያውን ያን ታላቁንና ገናናውን ተውራት ያልተቀበሉና ያልተስማሙ በአንድ ብሔረሰብ ደረጃ እንኳን በጠባቡ በአለም ደረጃ የተለያዩ ብሔረሰቦች የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ባህልና ልማዶች ያሏቸው ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም ይሄዱብን እንዳይሆንብህ ተቃዋሚ በሚያጋጥምህ ጊዜ በማለት ነብዩን ሲያጽናና ኡመቶቹን ግን በቀዳሚ ኪታቦችም ያልተስማሙ እንደገና ደግሞ ይባስ ብለው በመጨረሻው ኪታብ ያልተስማሙት አሳር መከራ እንደሚጠብቃቸው ዛሬ ግን በዱንያ በሰላም ዝም ብሎ ማስቀመጡ የወደደላቸውና ያለፋቸው እንዳይመስላቸው ይሄ እስከቂያማ ቀን ድረስ መዝለቅ አለበት የተባለው ዘር መዝለቅ ስላለበት ብቻ እንጂ እንደ ስራችሁ ቢሆን ኑሮ መጠፋት የተገባችሁ ነበር ማለቱ ምን ያህል የተቀየመ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው እና አሁን ተውራትንም ሆነ ቁርአንን በየጊዜው ያልተቀበሉና ያልተከተሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእጅጉ የተቆጣባቸውና የረገማቸው ናቸው ታዲያ ይሄን ያህል ከተቀየምካቸው እንደ ቀውሙ ኖህ እንደ ቀውሙ ሉጥ ማያዳግም እርምጃ ለምን አልወሰድክም ብትሉኝ ለዛ መልሱ ለውላ ከሊመቱን ሰበቀት ሚን ረቢክ እነዚህ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ቢሰሩ ተምድርገት አላጠፋቸውም መስተቂያማ ቀን ዘራቸው ሊቀጥል ይችላል በመጨረሻ ግን የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣቸዋል ብያ አለሁና ያን ውሳኔ ለማክበር ስል ነው ዝም ያልኩት ይላል ማለት ነው ወኢነ ኩለ ለማ ለይወፊየነሁም ረቡከ ለጊዜው ይቆይና ይዘግይ እንጂ የተናንቶቹም ሆነ የዛሬዎቹ ብሎም የነገዎቹ ሁሉም ህዝቦች ጌታ የሰሩትን ስራ ዋጋ እንደሚያስረክባቸው አትጠራጠር ይላል ወኢን ኩሉ ለማ ጀሚዑ ለደና ሙህضرون እንዳለውና ኢን ኩሉ ነፍስ ለማ عليها حافظ እንዳለው ነው ይሄ ኢነ ኩለ من المختلفين ማለት ነው በሃይማኖት ጉዳይ የሚከራከሩትና የሚጨቃጨቁት ሁሉ ትላንትም ሆነ ዛሬ ማለት ነው በዚህ በመጥፎ ባህሪያቸው አይቀጥሉም ኢላ ለይወፊየነሁም ረቡከ እንደማለት ነው ለማ بمعنى ኢላ ትሆናለች ማለት ነው ኩሉ ነፍስን ማ ኩሉ ነፍስን ኢላ عليها حافظ እንደተባለው አፍራሽ ናት ማለት ነው እና እንደተለመደው ለማ بمعنى ዘመን አድርገን እንዳንተረጉም ማለት ነው ወኢነ ኩለን من المختلفين ማለት ነው በእነዚህ በትልልቅ ታዋቂ ኪታቦች የሚጨቃጨቁና የሚጓተቱ የሆኑት ህዝቦች ሁሉ በየዘመኑና በየሀገሩ በዚህ መጥፎ ባህሪያቸው አይቀጥሉም ኢላ ለይወፊየነሁም ረቡከ አዕማለሁም ጌታ የሥራ ዋጋቸውን የሚያስረክባቸው ቢሆን እንጂ ነገ ተመቃብር አንስቶና አንድ መልካ ላይ ሰብስቦ እያንዳንዳቸው ሁሉንም ተገቢ ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል ይፋረዳቸዋል ማለት ነው አማለውም የሥራ ወረታቸውን ያው ኢን ኸይረን ፈኸይር ወኢን ሸረን ፈሸር በኸይር በኩል ቁመው የተገኙት ያው ተገቢ ወረታቸውን ያገኛሉ በተንኮል በኩል ደግሞ የመጡትም የጥፋታቸውን ዋጋ ይረከባሉ እንጂ ዝም ብለው የሚታለፉ አይምሰላቸው ዛሬ ቸል ስላልኳቸው ይላል ኢነሁ ቢማ ያዕመሉነ ኸቢር
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ህዝቦች በሚሰሩት ነገር ጥልቅ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ከኔ የሚደበቅ ሚስጥር ከቶ የለምና ፈለገውን ነገር ይስሩ ይعملوا ما شئتم እንዳለው በሌላው ቦታ ማለት ነው ፈለከውን ነግሬሃለሁ መክሬሃለሁ ከዚህ በኋላ ምርጫው የራስ ነው የፈለከውን አድርግ ነገ እንገናኛለን فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر እንደሚለው ማለት ነው ጌታ ሐቁን መግለጥ አለበት ህዝቦችን ፈጥሮ ዝም ብሎ ምራን መልቀቅ ስለማይገባው ማለት ነው መልእክተኛው ደግሞ መልእክቱን ሳይጨምር ሳይቀንስ ቁልጭ አርጎ ማስረከብ አለበት ከዛ በኋላ ህዝቦች ደግሞ መቀበል አለመቀበል የራሳቸው ኃላፊነት ነው ሁሉም የራሱን ድርሻ ይወጣል ማለቱ ነው እኔ የሚበጃችሁን ነግሬያለሁ መክሬያለሁ ኪታቦችን አውርጃለሁ ነብዮችን ልኬያለሁ ነብዮች ደግሞ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በብቃት ተወጥተዋል መልእክቱን አድርሰዋል ተዛ በኋላ አልኩረቱ ፊ እንደ ፉላን እንደሚባለው ማለት ነው ያንተ ድርሻ ነው የቀረው የሰው ልጅ ሆይ ተቀበለህ የሰይጣን መመሪያ በገቢራዊ ታደረከውና ከተስማማ በሐቁ ላይ ከተባበርክ ማሻአላህ ነጀህክ ማለት ነው ካልሆነ ግን የመጨረሻው ተጠያቂ አንተ ነህ እኔ ደግሞ የሰራሁትና ያወራሁትን ነገር አያውቅብኝ መስሎህ ከሆነ ኢነሁ ቢማ ያዕመሉነ ኸቢር አንተ ጨለማ ለብሰህ በር ዘግተህ ጉድጓድ ገብተህ ፈለከው ቦታ ተሰውረህ ጀሪማ ብትሰራ ከኔ ትደበቃለህ ማለት ዘበት ነው እያንዳንዷ የሰራሃትን ነገር ነገ በዝርዝር ነግረሃለሁ ምንዳውንም አስረክብሃለሁ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው ኢነ አለይከ ኢላ البلاغ وعلينا الحساب እንደሚለው በሌላው ቦታ መልእክተኛው መልእክቱን ማድረስ ነው ያለበት መልእክቱ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ህዝቦች ያን ነገር ከተቀበሉ ከተከተሉ ተሰየው ነው ካልሆነ ግን እነሱ ተጠያቂ ይሆናሉ ነብዩ ግን በሰጠው አገልግሎት ሰዎች አመኑም አላመኑም ተገቢ ወረታውን ያገኛል ከጌታው ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይወቁት የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅ ልማዳችሁ አርጋችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ ራሳችሁን ነው ያጠፋችሁ ያላችሁት ማንንም አይጎዳላችሁ በመሰሩ ስራ እኔ ጥልቅ ተመልካችና የቅርብ ታዛቢ ስለሆንኩኝ ያንዳንዳችሁ በስራችሁ እንደምመነዳችሁ አትጠራጠሩ ሲል ያስጠነቅቃል ከዛ ቀጥሎ አሁንም ይሄንን መልእክት የበለጠ ለማጎልበትና ለማጠንከር ከነብዩ ጀምሮ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ፈስተቂም አንተ ያ ረሱላህ ከማ ኡሚርት አላቸው ካሁን በኋላ መልእክቱን ያው አድርሰሃል አንተ በቃል መልእክቴን እንዲያደረስክ በተግባር ደግሞ ቀጥ ብለህ በጌታ መመሪያ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳታጋድል ቀጥ ብለህ መቀጠል ይጠበቅብሃል ምክንያቱም ያንተ መሪነት በቃል ብቻ ሳይሆን ተግባርም ጭምር ነውና መሪው ቀጥ ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ተከታዩም በዛው ፈለግ ይከተላል ማሪው አወላዋይ ከሆነ ግን ህዝቦች ደግሞ የበለጠ ለብጥብጥና ለክርክር ይጋለጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ቁድዋ ሐሰና ሆነህ ለመታየት ልክ እንዳዘዝኩህ ቀጥበል የአዘዝኩህን በመፈጸም የከለከልኩህን በመከልከል የወደድኩትን በመውደድ የጠላሁትን በመጥላት ቀጥ ብለህ በመስመሩ መጓዝ ይጠበቅብሃል አላቸው ከማ ኡሚርተ ማለት ጌታ በተደጋጋሚ በብዙ አያቶች እስቲቃማን አህምይነት እንደነገረህና እንዳዘዘህ በዛ መስመር ላይ አንተ ምሳሌ ሆነህ መታየትና መገኘት ይጠበቅብሃል ይላቸዋል ሸይበትን ይሁዱን ያሉት ለዚህ ነው በዚህ አያት ምክንያት ማለት ነው እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استقم كما امرت የሚል ቃል በሚናገር ጊዜ ትልቅ ወንብ እንደፈነዳ ነው ያስደነገጣቸው ምክንያቱም ምን አጉድሌ ነው እንደዚህ የሚለው እንደ ሰው ቀጥ ብለክዲ አንተ ሰውዬ ካለ የተወላገደ አካሃድ ላይ ነህ ማለትን ነው የሚጠቁመው ማለት ነው ስለዚህ ምን አጠፋሁ ብለው በመደንገጥ በአንድ ጊዜ ሽበታቸው ገንፍሎ ወጣ እና ለሽበት ያለ እድሜ ሽበት የበዛብኝ ይህች አያት አስደንግጣኝ ነው ያሉት ስለዚህ ነው ማለት ነው ያው ወቀን ጨነቀው እንደሚባለው የሰው ልጆች 30 ጁዙን እየሰሙ ምንም የስሜት አያሳድርባቸው እሳቸው ግን የአላህን ግርማ የአላህን ክብርና አዟማ ያቃሉና ቀጥ ብለክድ በሚባሉበት ጊዜ
ምን አጓደልኩኝ ብለው ሰውነታቸው ሁሉ ረግፎ በአንድ ጊዜ ለርጅና ተጋለጡ ማለት ነው። ወመን ታበ ማዓከ እና ይህ ማስጠንቀቂያ በእሳቸው ላይ አላባራም። እሳቸው የመጀመሪያው ተጠያቂ ስለሆኑ ነው። አንተ በትእዛዙ መሰረት ቀጥ ብለህ መጓዝ አለብህ ታለ በኋላ ወመን ታበ ማዓከ ሚን ኡመቲከ አንተ ጋራ ከጃሂልያው ህይወት ተመልሰው በአዲሱ በእስላማዊ መስመር ለመጓዝ ቃል የገቡትም ተከታዮቹ እንደዛው እንደጀመሩት ቀጥ ብለው መጓዝ አለባቸው። ትናንትና ያው በጃሂልያ ነበሩ፣ ተንሰሳ ባልተሻለ ህይወት ውስጥ በጨለማ ሲላቅጡ ነበር። አሁን ግን ብርሃን ይዘህላቸው መጥተህ እንዲህ አይነት አማራጭ ካመጣህልንስ የጃሂልያ ህይወት ይቅርብን ብለው ታለፈው ስተታቸው ታርመው ወደ ትክክለኛው እስላማዊ መንገድ መጥተዋል። ይሄ መልካም ጅምር ነው። ግን መጀመር በቂ አይደለምና ወመን ታበ ማዓክ ከተሳሳተው ጉዞ የተመለሱ ሰዎች አንተ ጋር ተቀላቅለናል ካሉ እንደ ስማቸው በተግባራቸው አንተን ተከትለው ቀጥ ማለት አለባቸው እንጂ እስላም በስም ብቻ የትም አያደርስም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ولا تطغوا ولا تتجاوزوا الحدود في حال من الاحوال በማንኛውም ሁኔታ እስላምን ተተቀበላችሁ በኋላ ያአላህን ሁዱድ እንዲያትተላለፉ ያአላህን ደንበር ማለት ነው። እና ለሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደንበር አድርጎለታል። እና በመጨመርም በመቀነስም በማንኛውም መልኩ ከኔ ደንበር መተላለፍ የለበትም ሙእሚን ነኝ የሚል ሰው ሁሉ ማለት ነው። አላህ ሐራም ያረገው ነገር ሐራም ነው ብለህ መቀጠል መቻል አለብህ። አላህ ሐላል ያረገው ነገር ሐላል ነው፣ አላህ ኸይር ነው ያለው ኸይር ነው፣ አላህ ሸር ነው ያለው ሸር ነው በሚለው ላይ መወሰን አለበት ሙእሚን የሆነ ሰው። አለበለዚያ ላኢላሃ ኢላላህን እንደዚህማ እየደገምክ እንደገና በተግባርህ ወለም ዘለም የምትል ከሆነ እንደፈለክ ነፍስ ያ እንደነዳችህ ሰይጣን እንደኮለኮለህ የምትኳትን ከሆንክ ከስም አልዘለልክም እያንዳንድህ ማለቱ ነው። ስለዚህ ወላ ተጠገው ኢስላም ሁዱዱ ላይ መቆም ግድ ነው ማለት ነው። ድንበሩን እንግዲህ ማለፍ መጨመርም መቀነስም ወደ ግራም ወደ ቀኝ ማጋደልም ይሄ ሁሉ አይፈቀድም። በእስላም መስመር የገባ ሰው ማገንጨርቀን የለም ቀጥ ብሎ ላ يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به እንዳሉት ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ትክክለኛ ሙእሚን ሊሆን አይችልም ዝንባሌውና ስሜቱ አላህ የላከለት መስመር ጋራ የተጣጣመ እስካልሆነ ድረስ እና አንተ ሙስሊም ሆነ ሙእሚን ሆነ ያበቃ አላህ የጠላውን ነገር የምትወድ ከሆነ አላህ የወደደውን ነገር የምትጠላ ከሆነ ተግባርህ ቃልህን እያፈረሰ ነው ማለት ነው። ራስህ በራስህ እየተጋጨህ ነው ማለት ነው። እና ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሏል ከአላህ በስተቀር ማዕቡድ የለኝም ታልክ እኔ ለጌታ ተገዥ ነኝ ማለት ነው። ተገዥ ነኝ በምትልበት ጊዜ ሶላት መስገድ ብቻ አይደለም መገዛት ማለት ህይወትክን በሙሉ ለአላህ ማስረከብ ይጠበቅብሃል ማለት ነው። ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመህያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ላ ሸሪከ ለሁ ወቢዛሊከ ኡሚርቱ ወአና አወሉል ሙስሊሚን እንዳለው ኢስላም ጥቅልል ብለህ መግባት አለብህ። እድኹሉ ፊስልሚ ካፋ ሩብ እስላም የለም፣ ግማሽ እስላም የለም፣ አንድ አስረኛ የሚባል እስላም የለም። እስላምን በሙሉ ትገባበታለህ፣ ትለብሰዋለህ፣ ትድናለህ። አለበለዚያ እስላምን እየቆራረጥክ የተወሰነ ለታቤላ ብቻ ሙስሊም ለመባል ብቻ የተወሰነ ማስታወቂያ ስላብለጨለጭክ ሙስሊም ልትሆን አትችልም። በታዘዝከው መሰረት ሳትጨምር ሳትወላገድ ቀጥ ብለህ በመስመሩ መቀጠል አለብህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህን አያቶች ብቻ ሙስሊሞች ተረድተው በስራ ላይ ቢያውሉ ይህን ጊዜ ያለው ሁሉ ጥንቅጥ ሊኖር ባልቻለ ነበረ። ራሳቸው አርፈው ዓለምንም ባሳረፉ ነበረ። በዚህ ምሳሌነት ጎልተው ቢታዩ ኑሮ ማለት ነው። ዓለም አሁን ጥንቅጥ ውስጥ እየገባ ነው። ተለት ወደ ለት የበለጠ እየባሰበት ነው ያለው። ለምን? የተሻለ አማራጭ ይዞ የሚቀርብ ስለጠፋ ማለት ነው። ችግር የሚጨምር እንጂ መፍትሄ የሚያመጣ አልተገኘም እስካሁን። ሙስሊሞች ነበሩ ለዚህ የሚጠበቁት። እንደ ስማቸው ቢሆን ኑሮ አላህ የሰጣቸውን መመሪያ በህይወታቸው ላይ ተግባራዊ ቢያደርጉት በትክክል በቃላቸው እንኳን ዳዕዋ ባያረጉ በአቋማቸው ዓለምን ይመሩ ነበር።
ዓለም መፍትሄ ይፈልጋል እኮ የተለያየ ችግር አለበት የተሻለ መፍትሄ ስለጠፋ ብቻ ነው እያንዳንዱ እስቲ ይሄ ይሻል ይሆን አንዱ ኮሙኒስት ያመጣልሃል አንዱ እንትን ያመጣልሃል በዳበሳ ነው የጨለማ ጉዞ ነው ያለው እና ማያዳግም ባውዛ አብርተ ይሄ ነው አቅጣጫው የሚል ላሙና ብታሳየው ሰው ግድ ችግር የሚፈልግ ሰው አልነበረም ለዚህ ለዓለሙ ጥንቅት ተጠያቂ ነው ኡመተል እስላም የራሳችን ችግር ብቻ ሳይሆን ዓለምን መሪ አልባ ያደረግን እኛ ነን ማለት ነው ምክንያቱም ዓለምን መምራት የሚገባው ኡመተል እስላም ነበር ይሄ ያለው መናቆራቸው መዘራጠጣቸውን ትተው ጌታቸው የሰጣቸውን መመሪያ ቅንጣት ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ በቀጥታ በስራ ላይ ቢያውሉት እንደ ማግኒት ይስብ ነበር ዓለምን ይሄን የመሰለ መመሪያ ካለማ ታዲያ ምን ያስፈልጋል ብሎ ነበር ሁሉ ተጠቃሎ ወደዛ ሊመጣ የሚችለው ምክንያቱም የተሻለ የሚጠላ የለምና ማለት ነው ግን ይሄንን መመሪያ ተግባራዊ የሚያረጋውና የሚያስተዋውቀው ሲጠፋ አሁንም ሁሉም በያቅጣጫው መፍትሄ ፍለጋ ይዘራጠጣል አንዱ ወደ ግራ አንዱ ወደ ፊት አንዱ ይሄ ሁሉ ብጥብጥ የመጣው እስላምን ተጥቢቅ አድርጎ የሚያሳይ በመጥፋቱ ነው የሚለው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም የሚሰማ ካለ ይህ ነው አማራጩ መፍትሄው ተወደደም ተጠላም ከዚህ ውጭ ግን መዳኛ እንደሌለ ነው አሁንም እየደጋገመ የሚያሰምርበት ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብዩ ወላሊካ